ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त सुधीवृंदा को कोटि कोटि प्रणाम। गत अध्याय आम आलोचना करुले जे प्रकृति रूपा देवी पाखु जे दुईटी पिला जन्म हेले आम से बाबद आज कि आलोचना करवा। आलोचनार विषय वस्तु हूँ अद्वैतवाद द्वैतवाद। मीन्स अद्वितीय मान अद्वितीय प्रथम रु दुईटी आसिले आमर जो फिलोसफी कहूँ कौन कहते आज्ञा अद्वैतवाद द्वैतवाद पर से टाइस कर कौन कर आज्ञा जे कौनटा आसला सी जो आत्मा स्वरूपटा को से आत्माटा को से आडमिट करूना आम से विषय सब कांसर जी कहते आत्मा जदि शून्य है से कौड़ा गला कौन कला कौट रहा आम देखा पारूँ। विज्ञान सब प्रमाण मागुची प्रमाण भित्तिक से प्रमाण जाक दरकार। तेणु ये सब विषय आम सविशेष आलोचना करके देखा कौन से कहते कौन ना चिंताधारा करवा कौन आज्ञा जे प्रथम मुझे मोर चैनल माध्यम कही आसी जे प्रथम होती शून्यमय पुरुष थिले से शून्यमय रु आदिशक्ति की जन्म देले पाखर दुईटी गर्भ आसिले दुईटी बालक बालिका आसिले। तेणु आम वैज्ञानिक मान जो मत दौरान आदिम कालू अनंत जुग अभी जो कथाकार मैंने कहते अनंत जुग थिला अनंत जुगर सत्य आसला सत्य रु त्रेतय आसला त्रेतय रु द्वापर आसला द्वापर रु कली आसला जे कली शेष हो जाइए केते मत दौरान कली शेष हो जाइए ना कली सरला सरिवार अंतिम समय ठाकुर कल्की ठाकुर ने कल्की ठाकुर पर मुझे बहुत ज्ञान देती आज आज आलोचना करवा से कल्की ठाकुर ज्ञान प्रथम हूँ आम देखी कथा आलोचना कर द्वैतवाद अद्वैतवाद जे जदि अद्वैतर द्वैत खेरण है ताकू से आम देखिपुं क्या देखिए ना आम आदि मानव आदि शक्ति देखिले आपण देखिपे यूट्यूब चैनल जे कौन सी आप देखूँ प्रथम गोटे पुरुष गोटे स्त्री जंगल से बसवास करुले आस्ते आस्ते संप्रसारण है से जंगल रही बढ़ी बढ़ी तापर से आस्ते आस्ते कौन है समाज किमी तैयारी करेंगे से अर्थ तैयारी करने जो मैंने आसिले पशु पक्षी मान आक्रमण कले रखापी से कौन कले अस्त्र तैयारी कले अस्त्र तैयारी करके से घसाघसी करके से लड़ाई कले फाइटिंग कले तापर से पुणी आस्ते आस्ते जो समाज बढ़ला संसार बढ़ला से रही बासस्थान स्थिर कले बासस्थान रु आस्ते आस्ते समाज सब गोटे गोटे एरिया है समाज सृष्टि है से आदि मानकर कम सब आसी कारण ये सब विषय में बहुत चिंताधारा करी जितेबाला मुझे 76 ग्रेजुएशन सिर्फ कम्प्लीट कली चिंताधारा पड़ा जे लोक सब कल्की ठाकुर नहीं कि आम गाँव मानक सब बोलुले देखिए रे भाया अल्प दिन पृथ्वी नष्ट हो कौन पृथ्वी नष्ट हम कौन मैंने कौन कहते आम देखा ता भितर से जब मुझे चाकरी करता भल चाकरी करी कि जो ठाकुर आसी आज जो मोर गुरुदेव को देखुंत से सब बेले आसी दुनिया को किंतु जो अद्वैतवादी द्वैतवादी मैंने कहते प्रमाण बोली किसी ना आत्मा स्वरूप प्रमाण बोली किसी ना तेणु सी आमर आध्यात्मिकवाद प्रमाण दौरान ईश्वर गोटे जड़े ऐश्वर्य शक्ति अच्छी वैज्ञानिक कहते मानुना केतक मानुना केतक मानुंट कौ मैंने मानुंट ना जो मैंने अभी आमर जो महाकाश जाते सुनीता विलियम जो जाते सी देखिले सी जीशुकर ये पढ़ले कोरानटा पढ़ले कि जीवन बंचार आशा रही कि गीता भागवत पढ़ले से बंचार आशा रहा आ से देखिपारे राति 12टा समय महाकाश गोटे दुर्गा मूर्ति शक्ति सी जाऊँगी आसूची तेणु मुझे मोर चैनल माध्यम कही प्रकृति रूपा देवी होती से आदि शक्ति तेणु से आदिशक्तिर ध्यान धारणा करने विषय मोर चैनल माध्यम कही आम गत अध्याय आलोचना करुले 46 पटल
से 600 पटल मोर तो यही चैनल अवश्य ठाकुर आशीर्वाद बल मनिटाइजेशन होती किंतु से लोक विशेष ज्ञान तत्व शुणुना अभी खाली कल्की ठाकुर उपर जो मैंने मिछ प्रवचन दौरान ताकू शुणापी लोकंर ये आ जो मैंने कल्की ठाकुर उपर आलोचना करुँच आमे से बाबद जीवा जे सत्य जुगर अवतार नहीं नर अवतार सी आसी शेष नृसिंह से खेला लेला करते मुरदारू को मारते पुणी त्रेतयार आसिले राम लक्ष्मण है तेणु ये सब जो आसिले से पुणी जन्म माँ बाप थे तो तांकर जन्म माँ बाप अच्छा तो ना ना आज्ञा भूल कहली कि जदि आपको चिंता करेंगे प्रश्न मोर उत्तर मोर विचार आपण मानकर कारण जो लोक मैंने देखुं जे मालिका एमती लिखी मालिका सेमती लिखी कल्की ठाकुर आसवे ध्वंस करेंगे 12 हाथ खंडा धरवे किंतु ब्रह्मटा को चिंता कर ब्रह्म किए से एक ना अनेक ब्रह्म ज्ञान तत्व मुझे कही मोर ए शरीर अवस्था सब कही पुणी लोक भी बहुत फोन करते बाध्य गोटे जदुकुल तिलक ना गोटे चैनल खोलिली ताको भी आरंभ होती सी से मैंने 46 पटल सब ज्ञान तत्व पाइपर ए खाली पुराण विषय आम आलोचना करवा रामायण है महाभारत है ता विषय संक्षिप्त ज्ञान महाभारत सृष्टि समस्ते कहते महाभारत से गांधारी अभिशाप देला कृष्णकर वंशनाश होगला कि सी अभिशाप देले से 100 भाई से नाना कथाकार नाना लिखिं नाना मुनि नाना मत भली से चली किंतु तार सठिक तथ्य कहीं मुझे कहूँ मु किए तो भगवान जानते छाड़ू आम से विषय आम आलोचना कर देखा जे स्वयं अच्युत होती आमर ये जुगर व्यास भली कहले हेनी अत्युक्ति हम ना तेणु से लिखिं जे बलराम हेब राजा कानू हेब परिचार सुधर्मा सभा बसब जाज नगर ठार आम जदि एक कथा को विश्वास करूँ प्रमाण युक्त आम देखा चिंताधारा करूँ जो मैंने अद्वैतवादी जो मैंने हेतुवादी चिंता कर ईश्वर बोली गोटे जिन किसी ना केते लोक अभी यूट्यूब रे मत दौले जदि जगन्नाथ अच्छा जगन्नाथ रथयात्रा लोक मरीगले कहीं से रखिले ना अरे लोकर आयुष जीवन आत्मा आयुष जार जोटी पूरी मुझे सब कही आसी जोटी आयुष पूरी सी से निश्चित मृत्यु तार आसो ये सब विषय संक्षिप्त आलोचना भी मुझे आसी पुणी भी करी कारण आयुष खाद्य खादक आप गोटे जिन क्या खायापी दौरान जे सी खाइबाटा गार जार पाइबार थी सी आसी निश्चित खाइब तेणु जार मृत्यु जोड़ी लिखाई ता मृत्यु से हम आउ अंडा कौटी हम कारण वीर विधान से काल काल बोलते कौन आज्ञा समय से समयटा आसले ता निश्चित से हम ये हूँ तार तत्व ब्रह्म से कहले कौन ना मोर ये चैनल मध्यम कही चारि कला मिसी चारि कला मुझे छाड़ी चारि कला कौन आज्ञा चारि कला हूँ गोटे आज्ञा काम क्रोध हिंसा लोभ तार अर्थ से कहते मु निर्विकार मु किसी जानी मु छाड़देली संसार को संसार तैयारी करदेली मु मनुष्य सृष्टि करदेली से काम क्रोध लोभ 4टा जो कला देदेली छाड़देली से चारि कला मिसिकी ओंकार उत्पत्ति से तो आसिले आज्ञा ये बहुत तत्वज्ञान आप धीर मना देगी मोर भी सब समस्त भक्त मान को अनुरोध करुँगी मोर चैनल जहाँ आप शुणुंट मूलू शेष पर्यटन देखते किसी ज्ञान पाइबे आ मझे स्ट्रिप करने चिंता करूँ आ जो मान को भल लगे से मोर ये चैनल को शेयर करदे लाइक मारे सब्सक्राइब करेंगे आज्ञा आम से आलोचना करवा कौन करे ना ब्रह्म ब्रह्म बोलते सी कहते अच्युतानंद 46 पटल आम आलोचना कर सी कहते कहीं नथिले रे नंदन ग्रह नक्षत्र चंद्र सूर्य पवन किसी नथिले मु पंचभूत को नहीं पंचभूत बोलते से जो आदिकायर रूप से प्रतिष्ठित कले से रूप हेले पंचभूत ता भितर बसवास कले
ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ଆସିଛି ପଞ୍ଚଭୂତ କ୍ଷିତି ଆପ ତେଜ ବାୟୁ ବୋମ ବୋମ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଶୂନ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଦ୍ୱୈତବାଦ ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରଥମ ମୂଳ ବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଆଇଲି ଯେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱୈତ ଅଦ୍ୱୈତ ତା ଦେହରୁ କ୍ଷରଣ ହେଲା ଦ୍ୱୈତ, ଦୁଇ ଭାଗ ହେଲା। ଗୋଟେ ଆସିଲା ପରମ, ତା ପାଖରୁ ଆସିଲା ପୁରୁଷ ଆଉ ପ୍ରକୃତି। ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୁଲିଲା। ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲର ବହୁତ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ଼ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ଆସିଥିଲେ, ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଖେଳେଇକି ନ ଦେଖିପାରିବେ ତାହେଲେ ମୋର ସେ ଯଦୁକୂଳ ଥିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ 600 ପଟର ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ସେଥିରେ ବହୁତ ଆପଣ ଆଲୋଚନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପାଇପାରିବେ। ସେ ଚ୍ୟାନେଲ ଏବେ ନୂଆ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଚାଲିଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଥିରେ ଭିଡ଼ିଓ ଲୋଡ଼ ହେବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। କାହିଁକି ମୁଁ କହିଲି ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ନା କିଛି ଦିନ ତଳେ, ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡ ତଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଫୋନ୍ କଲା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ କଲି, ଗୁରୁ କଲି, ସବୁ ନେଇ ଜପ କରୁଛି, ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ କଲୁ, ଗୁରୁ ପାଖରୁ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ନେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ସେଇପାଇଁ ଗୁରୁ ଦିଏ ସର୍ବ କହି ସଂସାରେ ଗୁରୁ କହି ନାହିଁ। ଯେ ଗୁରୁ କର୍ଣ୍ଣେ ମନ୍ତ୍ର ଦେବ ତତ୍ତ୍ୱ କରୁଣ ବୁଝାଇବ। ଯେ ଗୁରୁ ପରମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଚିହ୍ନାହିଁ ସେ ଗୁରୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପାର୍ବତୀ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ସ୍ୱୟଂ ରୁଦ୍ର ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ପାର୍ବତୀ ବୁଝେଇଲେ। ଦିନେ ଶିବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଭଲ ଭଲ କାହାଣୀ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଶୁଣିବେ? କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ କଳି ଯୁଗରେ କ'ଣ ଖାଲି ଗୁରୁ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି? ଆରେ ମା ତୁ ତ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ଏମାନେ ଗୁରୁ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇଭଳି ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବସାଣର ଯେଉଁ ଚକ୍ରର ଯେଉଁ ବସାଣ ଅଛି, ଆଧାର ଚକ୍ର, ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ର, ନାଭି ଚକ୍ର, ହୃଦୟ ଚକ୍ର, କଣ୍ଠ ଚକ୍ର, ସେ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଅବସ୍ଥିତ ହେଇଛି, ମୁଁ ସବୁ ବସାଣରେ ବସାଇ କହିଥିଲି। ଲୋକ ବହୁତ ଦେଖିଥିଲେ, ବହୁତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇଥିଲେ। ପୁଣି ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଆଉ ଥରେ କେତେଥର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲୋଡ଼ କଲେ ପୁଣି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବାଲା ତାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କ୍ରସ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରି ଛାଡ଼ିଲି, ସେଥିରେ ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ପରବ୍ରହ୍ମ ସଦୃଶ, ତାକୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତନ କରିବେ। ତାକୁ ଚିନ୍ତନ କରିକି ଆପଣ ଜପ କରିବେ, ମୂଳାଧାର ଚାପିକି ବସିକି ପବନକୁ ନିରୋଧ କରିବେ। ସେଥିରେ ସବୁ ପବନ କେଉଁ କେଉଁ ପବନ ଯାଉଛି, ଅପାନ ପବନ, ଜ୍ଞାନ ପବନ, ସମାନ ପବନ, ପ୍ରାଣ ପବନ, ଉଦାହରଣ ପବନ। ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ଶରୀର ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସେମିତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏମାନେ ମାନିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ଯିଏ ମାନିଲେ ଠାକୁର, ନ ମାନିଲେ କୁକୁର ଭଳି ଆଜ୍ଞା ଆମର କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା କହିବାର ନାହିଁ ତେନି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କଳ୍କି ଠାକୁର ଆସିବେ, କଳ୍କି ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି, ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କଳ୍କିଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ପ୍ରଶ୍ନଟା ମୋର ଅନନ୍ତ ଯୁଗରେ ଥିଲେ, ଅନନ୍ତ ଯୁଗରୁ ପରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ, ସତ୍ୟରେ ଥିଲେ ଶେଷ ନୃସିଂହ, ସେ କେଉଁଠି ଥିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନଟା ମୋର ସେ କେଉଁଠି ଥିଲେ, ତାର ଉତ୍ତର କିଏ କହିବ? ସିଏ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ବଦ୍ରି କଟକ, ଯେ ବଦ୍ରି ନାରାୟଣ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯେ ବଦ୍ରିକା ଆଶ୍ରମରେ ସେ ବସିକି କେତେ ହଜାର ଆଜ୍ଞା ନା 64,000 ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ସେଠି ଖେଳାଳୀଳା କରୁଥିଲେ। କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଲି, ବିଚାର ଆପଣମାନେ କରିବେ। ସେଠି ମଧୁକୈଟବ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ନା ମୂଳୁ ମାଇଲେ ଜୀବ ସରିନା ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କିମ୍ପା କଳି। ଯେ ଇଏ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସିକି ଏ ଯେଉଁ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ବହିଛନ୍ତି, ଏ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ଆମେ ନେଇ ଯଦି ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ନିପତିତ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଦୁଇ ଭାଇ ମରିଯିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ମାରିପାରିବେନି। କଥାଟା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେ ସେଇ କଲେ। ଆଗେ ସେମାନେ ସାଧୁ ଥିଲେ। ଅନନ୍ତ ଯୁଗରୁ ଆଜି ମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ଆସ୍ତେ 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 ସବୁ ମତେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରକୃତି ରୂପା ଦେବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ପୂଜା କଲେ, ଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜା କଲେ, ତାଙ୍କ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସିଲା, ମନ୍ତ୍ର ଚିନ୍ତା କଲେ, ଓଙ୍କାରଟାକୁ ଧାରଣ କଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ପାୱାର ପାଇଗଲେ। ସେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଉପାଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ସେ ବଦ୍ରିକା ଆଶ୍ରମ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରୁ। ଆମର କଥାରେ ଅଛି, ଯାହାର ଆଜ୍ଞାରେ ପର୍ବତ ଜଳେ ଭାସଇ ଷୋଳବନ୍ତ। ତାର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରାମଙ୍କ ସେତୁବନ୍ଧ। କାରଣ ସେତୁବନ୍ଧ ବନ୍ଧା ହେବ ବୋଲି ତାର ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଛି। କେମିତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଛି? ନା ନଳ ଆଉ ନୀଳ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭାଇ।
ଯେ ନଳ ଯାହାକୁ ଛୁଇଁକି ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତଟାକୁ ଦେବ ସେ ପର୍ବତ ଭାସିବ। ବର ସେ କେଉଁଠୁ ପାଇଲା? ଏସବୁ ରାମାୟଣର ତତ୍ତ୍ୱ ମୁଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କହି ଆସିବି। ଆସ୍ଥା ଯଦି ଇଏ ସବୁ କଥା ହେଲା, ପ୍ରଶ୍ନଟା ମୁଁ ଦେଲି, ଉତ୍ତର ମୁଁ ବି ଦେବି, କିନ୍ତୁ ବିଚାର ଆପଣମାନେ କରିବେ ସଠିକ୍ ନା ଭୁଲ। ସେ ବଦ୍ରିକା ଆଶ୍ରମ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? 64,000 ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇ ବସିଥିଲେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ। ସେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବ, ସେ ଦୌଡ଼ି ଚାହିଁବ, ସିଆଡ଼େ ଠେଲି ନେଇ ଚାଲିଯିବ। ସିଏ ଠେଲିକି ଆଣି ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି, ଇଏ ପାରାଫନିଆ ରହିଲା। ମୁଁ ଆ ବିଷୟରେ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ପୁଣି ଆସିଲେ କେତେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଚାଲିଗଲା ସେଠି, ସେ ମଧୁକୈଟବକୁ ମାରିଦେଲେ। ପୁଣି ତେତିବା ଯୁଗରେ ହେଲେ ରାମ ଅବତାର ହେଇଛି। ରାବଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ। ରାବଣ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ଅଧର୍ମ ଅତ୍ୟାଚାର କଲା। 56 ଘଣ୍ଟା ଯୁଗକୁ ବର ପାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା 56 ଘଣ୍ଟା ଯୁଗ କ'ଣ ସେ ଭୋଗ କଲା? 14 ଘଣ୍ଟା ଯୁଗ ଭୋଗ କଲା। 14 ଘଣ୍ଟା ଯୁଗ ବୋଲନ୍ତେ କେତେ ବର୍ଷ? ତାକୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। ଯେଉଁମାନେ କଳ୍କି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସାଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାବା ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କାହାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ, କାରଣ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରିଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଥରେ କହିଥିଲି, ଗୋଟେ ସାଧୁ ଜଣେ କହିଥିଲା କଳ୍କି ଠାକୁର ଯିଏ କହୁଛି ମୁଁ ତା ହାତ ଆଣିଦେବି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ତୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛୁ, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଯା, ଖଣ୍ଡା ଧରିଆ ଶିଖିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେସବୁ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବାନି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଯୁଗ ବୋଲନ୍ତେ ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଉଛି, 30 ଦିନରେ ଗୋଟେ ମାସ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ 12 ମାସରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଉଛି, 12 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଯୁଗ ଯାଉଛି। ସେ ସେଇଭଳି 56 ଘଣ୍ଟା ଯୁଗକୁ ସେ ବର ମାରିଥିଲା। 56 ଘଣ୍ଟା ଯୁଗକୁ 14 ଘଣ୍ଟା ଯୁଗ ସେ ଭୋଗ ଦଖଲ କଲା। କିଏ ଭୋଗ ଦଖଲ କଲା? ରାବଣ ଭୋଗ ଦଖଲ କଲା। ତେଣୁ ତାର ଯିଏ ଭୋଗ ଦଖଲ କରିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ଇତିହାସକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଖେଳେଇବେ, ଯେଉଁ ରାଜା ଭଲ ସଦାଚାରୀ ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ତାର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ, ଅଭିଳାଷ ବଢ଼ିଯିବ, ସେଠୁ ତାର କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ ସବୁ ଆସିଯିବ। ସେ ସେଠୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବ। ତା ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପରେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ମୁଁ ସର୍ବଘଟେ ଥାଇ ମୋର ମାୟାକୁ କେହି ନ ଜାଣାଇ, ମୋ ମାୟାକୁ କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ସିଏ ସର୍ବଘଟେ ରହିକି ତାକୁ ସିଏ ପୁଣି ସେ ରାଜାକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଇତିହାସର କଥା ଆମମାନେ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ତ ସୃଷ୍ଟି ଜଣେ ଅଛି, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଜଣେ ଅଛି। ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ନାହିଁ, ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତିଆରି କଲା କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ତିଆରି କଲା କିଏ? ନକ୍ଷତ୍ରମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଆକୁ ପଚାରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଯିବା, ପୃଥିବୀକି ପଚାରିବା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ବୁଲୁଛି, ଘୂର୍ଣ୍ଣନମୟ ହେଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପଚାରିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ? ନା ମୁଁ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡର ସଂଘର୍ଷରେ, ଯେଉଁମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡର ସଂଘର୍ଷରେ ମୋର ଉତ୍ପତ୍ତି। ତେଣୁ ତୁ ତ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲୁ, ସେ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡକୁ ଯଦି ପଚାରିବା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ନା ନକ୍ଷତ୍ର ମାଳ ମାଳ ହେଇ, ନକ୍ଷତ୍ର ମାଳ ମାଳ। ଆପଣମାନେ କେବେ ଗଣିପାରୁନଥିବ ଅଗଣିତ ନକ୍ଷତ୍ର। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗତି, ସେ ଗତିଟାକୁ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପଙ୍ଖାକୁ ଯଦି ସୁଇଚ୍ ନ ମାରିବେ, ସେ କ'ଣ ବୁଲିବ କି? ସେ ସ୍ଥିର ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଲେଇଲା ବାଲା ପୁରୁଷଟା କିଏ? ଏତେ କୋଟି 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 ବିଲିୟନ ବିଲିୟନ ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି କାହାର ଇଙ୍ଗିତରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି? ନା ନା ବିନା ଇଙ୍ଗିତରେ ସେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଜିନିଷ ବିନା ଇଙ୍ଗିତରେ ଅଛି କି? ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ମୋର। ଯଦି ଆପଣ ନାହିଁ କରିବେ, ନା କୌଣସି ଇଙ୍ଗିତ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରାକୃତିକ। ପ୍ରକୃତି ପୁଣି ପ୍ରକୃତି ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ପ୍ରକୃତିକୁ ଜଣେ କେହି ତିଆରି କରିଛି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ, ଅଣାକାର ବ୍ରହ୍ମ। ତାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବହୁତ। ସିଏ ଅଣୁଠାରୁ ପରମାଣୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ରହିଛି, ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପକ। ମୋ ଘଟରେ ଅଛି, ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯାହା କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁଛି। ସେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଗତାଗତ କରୁଛି, ସେ ଶକ୍ତିଟା କିଏ? ସେ ଶକ୍ତିକି କ'ଣ କେହି ଦେଖିପାରୁଛି? ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମର ଅଂଶ ଆସିଛି, ତାକୁ କେହି ଦେଖିପାରିବେନି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଆସିବା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ କଳ୍କି ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ନେଇକି।
ଯେ କଳ୍କି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ରେକର୍ଡ଼ ସବୁ ଦେଖିବା। ଇତିହାସ ଯେମିତି ରେକର୍ଡ଼ ଖେଳେଇ ଖେଳେଇ ଦେଖାଉଛି, ବିଜ୍ଞାନ ଯେମିତି ପ୍ରତି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ଼ କରି କରି ଯାଉଛି, କଳ୍କି ଠାକୁର ଯିଏ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ତ କିଛି ରେକର୍ଡ଼ ରଖିକି ଆସିଥିବେ ନା ସେମିତି ମନକୁ ମା ଗର୍ଭରୁ ଗଳି ପାରିବେ? କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର, ଉତ୍ତର ବି ମୋର, ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଅଧିକା ବେଶୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ସବୁ 10-15 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି, ଅବିକା 20-25 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଶୁଣିବେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ହେବ। ପୁଣି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଆମ କଳ୍କି ଠାକୁରକୁ ଜାଣିବା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କଳ୍କି ଠାକୁର କି ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟ ଲୋକ? କାରଣ ଅବି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସବୁ ବସିଛି, ସ୍ୱାଧୀନ ଯୁଗ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଶଦ ଆଲୋଚନା ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ କରିବା। ଏତକ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର।